السلام عليكم. غادي ننتقلوا الآن تمرين 13. Nous a dit déterminer le coefficient de la fonction linéaire suivante. عندنا هنايا ان طابلو. هاد لو طابلو كنلاحظوا فيه هنا عندنا أعداد وهنا عندنا صور هذه الأعداد بدالة ما. هاد الدالة هي دالة خطية. إذن لدينا f لي ناقص 6 هو ناقص 24، ثم f لي ناقص 1 هو ناقص 4، f لي 1 هي 4، f لي 4 هي 16. إذن الملاحظ أن العدد مثلا 1 لكي نجد f لx نضرب في 4. Puisque c'est une fonction linéaire, donc son coefficient, ça devra être c'est 4. Là aussi, pour cet exemple, 4, on multiplie par 4 et ça donne 16. Moins 1, on multiplie par 4 et ça donne moins 4. وأيضا moins 6, on multiplie par 4 et ça donne moins 24. هادشي كان سبق لكم شفتوه في الدرس ديال التناسب. نقول إن أعداد السطر الأول هي متناسبة مع أعداد السطر الثاني، بحيث أن العامل هو 4. لكي نحصل على السطر الثاني فإننا نضرب أعداد السطر الأول في 4 لكي نحصل على أعداد السطر الثاني. إذن 4 هو معامل هذا التناسب. C'est le coefficient de la fonction linéaire. هنا غادي نجاوب بالعربية لأن مازال عندكم امتحان باللغة العربية. نلاحظ أن لدينا تناسب بين أعداد السطر الأول والثاني، وحيث إن f هي نفس الدالة الخطية في الأمثلة 4. إذا لدينا نفس الدالة f ومعاملها هو 4. وصيغة هذه المعادلة صيغة هذه الدالة تكتب على شكل f لx تساوي 4x، حيث 4 هو معامل هذه الدالة. ننتقل الآن للتمرين 14. En utilisant la représentation graphique d'une fonction linéaire, trouvez l'expression algébrique de cette fonction. إذا نريد أن نجد صيغة هذه الدالة. فلكي نجد صيغة هذه الدالة يجب أولا أن نبحث عن عدد أو نقطة تنتمي إلى هذا المستقيم. حسب الشكل لدينا هنا هذه النقطة A، حيث أن هذه النقطة A هي اللي غناخدو منها الأفصول والأرتوب. إذن هنا عندما نبحث نجد أن أفصول النقطة A هو ناقص 6 وأرتوبها هو هذا العدد. نحسب هذا العدد أو نجد هذا العدد. هنا عندنا 0 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، هنا عندنا ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7، وهنا عندنا ناقص 8. إذن هنا عندنا ناقص 8، وبالتالي فإن أفصول النقطة أو إحداثيات النقطة A ses coordonnées sont moins 6 et moins 2. Moins 6 c'est l'abscisse et moins 8 c'est son ordonnée. فنجد أن إحداثيات النقطة قلنا A هي ناقص 6 ناقص 8. On lit sur la figure le point A de coordonnées moins 6, moins 8. Sachant que la droite s'y contre, la droite, c'est la représentation d'une fonction linéaire. On a f de moins 6 est égal à moins 8. Et si on pose f de x égale à ax, c'est l'expression d'une fonction linéaire, alors on a a, d'après la propriété, c'est que a est égal à f de x sur x. Et en remplaçant x par moins 6. Pourquoi ce moins 6? Parce que les coordonnées, on a l'abscisse moins 6, son ordonnée c'est moins 8. Ça veut dire quoi? Que f de moins 6 est égal à
moins 8. Donc, on va remplacer x par moins 6. On prend ce x et on le remplace par moins 6. On trouve a égale, on remplace x par moins 6 et on trouve que on remplace f de moins 6. D'après l'énoncé, on a trouvé que f de moins 6 est égal à moins 8. On remplace par moins 8 et on trouve que c'est égal à 4 sur 3. Ça veut dire que le coefficient, c'est égal à 4 sur 3. D'où le résultat f de x est égal à 4 sur 3x, puisque c'est une fonction linéaire. On passe maintenant à l'exercice 15. La question, ça a été de tracer dans un même repère les représentations graphiques des fonctions dont les expressions algébriques sont. On nous a donné ce tableau. F1, F2 jusqu'à F5. Si on remarque ces fonctions, donc ces fonctions, on a ici une fonction F1, c'est une fonction affine. F2, c'est aussi une fonction affine. F3, c'est une fonction affine. Alors que F4, c'est une fonction linéaire. F5, c'est une fonction affine. Et pour la dernière, F6, on dit que c'est une fonction constante. C'est une fonction constante. بالعربية هي دالة ثابتة. دالة ثابتة. أما F1 F2 F3 و F5 هي دوال تآلفية و F4 هي دالة خطية. بالنسبة لهذا الجواب للسؤال، لكي نرسم هذه الدوال هي تمثيل مبياني لكل دالة هو مستقيم. نريد أن نبحث عن هذا المستقيم. إذا لكي نرسم تمثيل مبياني لكل دالة نحتاج إلى نقطتين لكي نرسم هذا المستقيم. إذا بالنسبة للدالة F1 نرسم هذا الجدول، جدول الأعداد، يسمى هذا جدول الأعداد. ماذا يظهر لنا فيه؟ نقطة A ونقطة B. هنا نقطة A نختار الأفصول 0. إذا الأرتوب سيكون هو -1. كيف نجد -1؟ نعوض x ب0. ننتقل هنا للدالة. دالة F1 ل0 تساوي 2 في 0 ناقص 1. 2 في 0 تعطينا 0 ناقص 1. دونك يبقى لنا هنا F ل0 هو -1 فنكتبه في الخانة المناسبة. بالنسبة للنقطة B نختار مثلا الأفصول 1 x 1. دونك F1 ل1 نعوض x ب1. 2 في 1 2 ناقص 1 اللي كتعطينا 1. إذا إحداثية النقطة A هي 0 ناقص 1. إحداثية النقطة B هي 1 1. ولكي نرسم التمثيل المبياني للدالة F1 اللي هي دالة تآلفية نرسم النقطة A ونرسم النقطة B. إذا التمثيل المبياني هو المستقيم الذي يمر من A و B، هو مستقيم AB. يمكن أن نسمي هذا المستقيم AB أو نعطيه أي مصطلح آخر. ونفس الشيء بالنسبة للدالة F2 بنفس الطريقة كيف ما خدمنا F1. نعتبر هنا اختارينا هنا نقطتين C و D. اختارينا كذلك هنا الأفصول 0 1 لأنه قريب من المعلم، قريب من الأصل ديال المعلم. إذا لدينا 0. عندما نعوض x ب0 في الدالة F2 نعوض ب0 f ل0 يعطينا هنا ناقص 0 زائد 1. إذا 1. f ل1 F2 ل1 كتعطينا ناقص 1 زائد 1 عددا متقابلا. إذا الجواب هو 0. وبنفس الطريقة
نجد الدالة F3 جدول الأعداد. نفس الشيء بالنسبة ل F4. هنا الملاحظ هو أن التمثيل المبياني يمر من أصل معلم. أصل معلم هو O، يعني 0 0، لأنه التمثيل المبياني للدالة الخطية هو مستقيم يمر من أصل معلم. إذن لا يمكن أن نكتفي بالنقطة O ونبحث عن نقطة أخرى، مثلا هذه هي G. ثم بالنسبة للدالة F5 وهي كذلك دالة تآلفية. بالنسبة للدالة الأخيرة، إذن ماذا سيكون أرتوب أي نقطة؟ إلا خدينا مثلا اختارينا الإكس 1، دونك F ل1 هي سيكون هو 2، F ل3 2، F لناقص 17 هو أيضا 2، F ل0 هو 2. يعني أن أي عدد اختارينه الإكس سيكون الأرتوب هو 2، لهذا تسمى دالة ثابتة، يعني أن هذا الأرتوب لا يتغير. إذا هنا الملاحظات ديالنا قلنا بأن F1, F2, F3 et F5 sont des fonctions affines, alors que la fonction F4 c'est une fonction linéaire et F6 c'est une fonction constante. ننتقل الآن لرسم أشكال أو تمثيل مبياني لهذه الدوال. إذا تمثيل مبياني نحتاج إلى معلم متعامد un repère orthonormé، ثم نرسم النقط. إذا النقط A و B، نقطتين A و B اللي كنا شفنا في التمثيل المبياني للدالة تآلفية F. لدينا النقطة A ذات الإحداثيات 0 ناقص 1، ثم النقطة B ذات الإحداثيات 1 1، وبالتالي نرسم هذا المستقيم. نسمي مثلا هذا المستقيم R1 c'est-à-dire représentation de la fonction F1. ثم نرسم النقطة C ذات الإحداثيات 0 1، والنقطة D ذات الإحداثيات 1 0، لكي نرسم تمثيل مبياني للدالة F2، وبالتالي نسمي هذا المستقيم R2. ثم تمثيل المبياني للدالة F3، لدينا النقطة E ذات الإحداثيات 0 ناقص 2، والنقطة F ذات الإحداثيات 1 ناقص 1، ثم تمثيل مبياني للدالة F3. ننتقل لتمثيل مبياني للدالة الخطية F4. تمثيلها المبياني يمر من المركز، من أصل المعلم، ومن النقطة G ذات الإحداثيات 1 3. والتمثيل المبياني للدالة F5، لدينا النقطة H ذات الإحداثيات 1 ناقص 2، ثم نلاحظ أن هذا التمثيل المبياني يمر من نفس هذه النقطة A ذات الإحداثيات 0 ناقص 1. هذا التمثيل المبياني للدالة F5. بالنسبة للدالة الأخيرة F6 هي دالة ثابتة. اخترنا F ل0 هي 2، F ل1 كنا نختار F ل4، F ل5 دائما تساوي 2، وبالتالي فتمثيلها المبياني هو هذا المستقيم. نلاحظ أن هذا المستقيم يوازي محور الأفاصيل، يوازي محور الأفاصيل. يمكن لنا أيضا ناخذ هنايا ملاحظات في الشكل. هذا المستقيم R2 و R5 نلاحظ أن هذان المستقيمان متوازيان،
وإلا رجعتوا للدالتين كتلقاو بأنهما لهما نفس المعامل، وهذا المعامل هو ناقص 1. بالنسبة للمستقيمات R1 R3 R4 كنلاحظوا بأنهم كيتلاقاو في نفس النقطة ناقص 1 ناقص 3. يمكن لكم هذا تمرين، يمكن لكم نثبت أن فعلا هذه المستقيمات تتلاقى في نفس النقطة ناقص 1 ناقص 3.